Hello, Namaste. Today we shall study the Kirchhoff's laws. Generally, in electrical circuits, we have components such as resistances, EMF, potential difference, current, etc. And in the circuit analysis, we have to determine the corresponding quantities. Fundamentally, we use the Ohm's law to determine the resistance, current, potential difference, EMF, etc. But the Ohm's law fails in the case of complex circuits. The circuits which have large number of resistances, large numbers of EMFs, large number of currents, and large numbers of nodes or junctions. In such cases, Ohm's law cannot be applied, and to overcome the difficulties of circuit analysis in the case of complex circuits, Gustav Robert Kirchhoff, a German physicist, proposed the laws called the Kirchhoff's laws to analyze the complex circuits. The two laws are based on the conservation of charges and the conservation of energy. Conservation of charges means charge is never lost or destroyed. That is, incoming charge at a junction is equal to outgoing charge. And second law is based on conservation of energy, in which energy is never destroyed. Energy is always conserved. For the steady current flowing through a network of conductors, the two laws of Kirchhoff were applicable and are applicable. Let us see the two laws of Kirchhoff by the documents. Here is the document. Here is the topic Kirchhoff's laws, and I have written in complex circuits we cannot simply use the Ohm's law alone to find the voltages, currents, or resistances, EMFs, etc. For these types of calculations, means for the case of complex circuits calculation, we use Kirchhoff's circuit law. In 1845, German physicist Gustav Kirchhoff or Gustav Robert Kirchhoff proposed the two laws which are also known as Kirchhoff current law (KCL) and other is Kirchhoff's voltage law (KVL). Kirchhoff's current law is based on the conservation of charge, and Kirchhoff's voltage law is based on the conservation of energy. This is Kirchhoff's current law KCL, which is based on the conservation of charge. Charge is never destroyed or lost. And the another one is Kirchhoff's voltage law, which is based on the
conservation of energy, that is, energy is never destroyed or lost. The two laws of Kirchhoff, which are Kirchhoff's current law KCL or Kirchhoff's voltage law, are this one. This is Kirchhoff's current law. It states that the total current or charge entering a junction or node is equal to exactly the charge leaving the junction, or you can say that the total charge at a junction is zero, or it can also be stated as the sum of the currents flowing through a network of conductors meeting at a junction is zero, or the current entering plus current exiting is equal to zero तक। जस्तो यहाँ हेर यहाँ के भन्छौ भने हामीले चाहिँ के हो त भनेको के भन्यो भने कुनै जंक्सन छ भने कुनै जंक्सनमा जाने टोटल करेन्ट जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि जिरो हुन्छ त भनेको हैन। सम अफ द करेन्ट्स मिटिङ एट अ जंक्सन इज इक्वल टु जिरो त भनेको हैन। अब जहिले पनि करेन्ट के हो त भन्दाखेरि जंक्सनतिर जाने हामीले चाहिँ किन पोजिटिभ भनेका छौं, जंक्सनबाट अवे जानेलाई के हो त भनेको नेगेटिभ भनेका छौं। Entering at a junction is always positive and leaving is negative। जस्तो नोड भनेको के हो त भनेको जंक्सन, यहाँ देखिरहेको छु यो के हो त भनेको नोड हो, एउटा जंक्सन हो। यहाँ चाहिँ कने नोड हो, यो के हो त जंक्सन हो। करेन्ट के हो त भनेको यहाँ भित्र आइरहेको छ I1, I2 भित्र आइरहेको छ, I3 भित्र आइरहेको छ, I4 बाहिर गएको, I5 के हो त बाहिर गएको। अनि त हामी के लेख्छौं भने I1 पोजिटिभ किनभने यो के हो त भन्दाखेरि भित्र आइरहेको, I2 के हो त भनेको पोजिटिभ किनभने यो के हो त भित्र आइरहेको, I3 भनेको पोजिटिभ किनभने यो भित्र आइरहेको, I4 नेगेटिभ र I5 नेगेटिभ किनभने यो करेन्टहरु के भएको त भनेको बाहिर गइरहेको। भने यहाँ चाहिँ के हो त भनेको जो करेन्ट भित्र आइरहेको छ पोजिटिभ भन्दाखेरि यो के हो त भनेको इन्कम जस्तो भनौं, आम्दानी जस्तो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कतै चाहिँ के हो त आयो, जस्तो तिम्रो हातमा चाहिँ के हो त जो पैसा आयो त्यो के हो त आम्दानी हो, तिम्रो हातबाट जो चाहिँ के निक्लियो त्यो के हो त भनेको खर्च हो। भने यहाँ चाहिँ किन कुरो के हो त भनेको यही हो। I1 के हो त जंक्सन तिर आयो के हो त आम्दानी, I2 जंक्सन तिर आयो आम्दानी, I3 जंक्सन तिर आयो आम्दानी, I4 जंक्सनबाट अबे गयो खर्च, I5 जंक्सनबाट अबे गयो खर्च। आम्दानी जति प्लस खर्च जति माइनस। भने हामीले त्यही भएर के लेख्यो त भनेको I1 प्लस I2 पनि प्लस I3 पनि प्लस, किनभने यो चाहिँ करेन्टहरु जंक्सन तिर आइरहेको हो, यो करेन्टहरु जंक्सन तिर आइरहेको। I4 माइनस किनभने यो जंक्सनबाट टाढा गइरहेको, I5 पनि माइनस किनभने यो जंक्सनबाट टाढा गइरहेको, र यो प्लस अनि माइनस, पोजिटिभ अनि नेगेटिभ करेन्टहरुको सम भने के हो त जिरो। यसैले हामी के भन्छौं भने समेसन I इज इक्वल टु जिरो। यसलाई चाहिँ के हो त भनेको सर्टमा हामीले के पनि भन्न सक्छौं भने द किर्चोफ्स current law or Kirchhoff's first law states that the sum of the currents
flowing through a network of conductors meeting at a junction is always zero. That is summation I is equal to 0. Short मा हामीले summation I is equal to 0 भन्न सक्छौं. यो के हो त भनेको किर्चोफ्स फर्स्ट ल त भनेको हैन. र यो चाहिँ किन I1 I2 I3 यो करेन्टहरु भित्र आको भने करेन्ट भनेको के हो त भनेको रेट अफ फ्लो अफ चार्ज हो भने यो चार्जहरु के हो त भन्दाखेरि भित्र आको हो त भनेको. र I4 अनि I5 भनेको चाहिँ के हो त नेगेटिभ भने बाहिर गएको भने हामीले चाहिँ के हो त भनेको I4 र I5 भनेको चाहिँ के हो त भनेको युनिट टाइममा फ्लो हुने चार्जहरु के भएको त बाहिर गएको भने यसलाई हामीले I1 + I2 + I3 इज इक्वल टु के हो त I4 + I5 पनि भन्न सक्छौं. भने सम अफ द चार्ज इन्टरिङ एट अ जंक्सन इज इक्वल टु सम अफ द चार्जेस लिभिङ एट द जंक्सन पनि भन्न सक्छौं. या करेन्ट इन्टरिङ टोटल इज इक्वल टु करेन्ट के हो त लिभिङ त भनेको हैन. या चाहिँ कि जति करेन्ट भित्र आयो उति करेन्ट बाहिर गयो भने यो नोडमा या जंक्सनमा करेन्ट नै हुने भएन. यही नै के हो त भनेको किर्चोफको के हो त भनेको फर्स्ट ल जसलाई चाहिँ के हो त भनेको हामीले कन्जर्भेसन अफ चार्ज पनि भन्न सक्छौं त भनेको हैन. त्यसैगरी हामीले अब हेर यहाँनिर चाहिँ के हो त भनेको यही कुरो I1 I2 I3 पोजिटिभ I4 I5 नेगेटिभ कज के हो त भनेको जो जंक्सन तिर आइराको छ त्यो के हो त पोजिटिभ र जो जंक्सनबाट टाढा गइराको छ त्यो के हो त नेगेटिभ हो. यसैलाई हामी समेसन I इज इक्वल टु 0 भन्न सक्छौं. यहाँ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जो देख्यौ तिमीहरुले के हो त भनेको समेसन I यो के हो त भनेको समेसन I इज इक्वल टु 0. यही कुरो के हो त भन्दाखेरि यहाँ सम अफ द करेन्ट्स मिटिङ एट अ जंक्सन इज 0 त भनेको. दोस्रो के हो त भन्दाखेरि हाम्रो किर्चोफ सेकेन्ड ल जसलाई चाहिँ के भने किर्चोफ भोल्टेज ल पनि भनेर भन्छौं. यसले के भन्छ भन्दाखेरि सम अफ द भोल्टेजेस across different components of a closed loop is equal to the EMF भने EMF को बराबर. इन केस EMF छैन भने त्यो चाहिँ के हो त 0 बराबर भन्दाखेरि कुनै पनि क्लोज सर्किटमा डिफरेन्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कम्पोनेन्टहरुको एक्रसमा भोल्टेजहरुको सम 0 हुन्छ. जब त्यहाँ सोर्स छैन ब्याट्री छैन भने र इक्वल टु EMF हुन्छ. इन केस त्यसमा के हो भनेको सोर्स छ या ब्याट्री छ भने यो आइडिया चाहिँ के हो त किर्चोफले दिएको के हो त कन्जर्भेसन अफ एनर्जीमा बेस्ड छ. जस्तो चाहिँ के हो त भनेको यहाँ हामी एउटा के हो त क्लोज सर्किट भनौं. अब AB को एक्रसमा चाहिँ किन पोटेन्शियल डिफरेन्स के हो त VAB. त्यसैगरी चाहिँ के भने BC को एक्रसमा चाहिँ के हो त VBC. CD को एक्रसमा चाहिँ किन VCD र DA को एक्रसमा VDA इज इक्वल टु 0 हो. इन केस यहाँ के हो त भन्दाखेरि कुनै चाहिँ के हो त ब्याट्री कुनै के हो त भनेको सोर्स अफ EMF छैन भने इन केस सोर्स अफ EMF छ भने यो VAB प्लस VBC प्लस VCD प्लस VDA इज इक्वल टु हुने के हो त EMF. यही कुरो हामीले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँनिर भनेका छौं समेसन V
summation v is equal to 0 if no source is present भन्दाखेरि कुनै सोर्स छैन ब्याट्री छैन भने समेसन भी या टोटल भी या सम अफ द पोटेन्शियल डिफरेन्सेस एक्रस डिफरेन्ट ब्रान्चेस इज इक्वल टु 0 हुन्छ त्यसै गरी समेसन भी इज इक्वल टु ई हुन्छ ईएमएफ बराबर इन केस त्यहाँ चाहिँ के सोर्स छ भनेको सोर्सको ईएमएफ ई छ भने हैन यहाँ हामीले चाहिँ के कुनै एक पोइन्टबाट लूप सुरु गर्नु पर्छ जस्तो भनौं ए बाट सुरु गर्यो भने ए बी सी डी ए यो के हो त भन्दाखेरि हाम्रो क्लकवाइज हो तिमीले क्लकवाइज लिन सक्छौ या एन्टी क्लकवाइज लिँदाखेरि ए डी सी बी ए भने हामीले कुनै एउटा चाहिँ के हो त भनेको पार्टिकुलर डाइरेक्सन लिनुपर्छ या त के हो त भनेको क्लकवाइज या एन्टी क्लकवाइज त भनेको हैन यहाँ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले त्यही लेखेका छौं स्टार्टिङ एट एनी पोइन्ट इन द लूप continue in the same direction noting direction of all voltage drop either positive or negative and returning back to same point a बाट सुरु भयो भने a बाट नै भन्नु हैन त्यसै गरी d बाट सुरु भयो भने d बाट नै भनेको हैन इट इज इम्पोर्टेन्ट टु मेन्टेन द सेम डाइरेक्सन हामीले चाहिँ किन डाइरेक्सन मेन्टेन गर्नुपर्छ भने किर्चोफको दुईटा लहरु जस्तो किर्चोफको फर्स्ट ल त्यसलाई हामीले किर्चोफ्स करेन्ट ल पनि भन्छौं त्यसलाई सर्टमा केसीएल भन्ने गरिन्छ केसीएल मा सर्टमा हामीले भन्नु पर्दाखेरि के भन्छौं भने इट स्टेट्स दैट द सम अफ द करेन्ट्स मीटिङ एट अ जंक्शन इज 0 हैन भने करेन्टहरुको सम कुनै जंक्सनमा मिट गरेछ भने त्यो के हो त 0 हो समेसन आई इज इक्वल टु 0 भने दोस्रो के हो त भनेको किर्चोफ सेकेन्ड ल जसलाई हामी चाहिँ किन किर्चोफ भोल्टेज ल भन्छौं त्यसलाई चाहिँ किन केभीएल पनि भन्छौं केभीएल ले के भन्छ भने इट स्टेट्स दैट सम अफ द पोटेन्शियल डिफरेन्सेस across different branches of a closed circuit is equal to 0 if there is no EMF EMF छैन भने sum of the potential differences भनेको के भन्नु पर्छ 0 हो डिफरेन्ट ब्रान्चहरुको एक्रसमा भनेको समेसन v is equal to 0 र समेसन v is equal to E भनेको EMF if there is a source of EMF E in the closed circuit भनेको कुनै क्लोज सर्किटमा सोर्स छ ब्याट्री छ भने त्यसको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जो ईएमएफ हुन्छ त्यो के हो त भनेको सम को रूपमा देखिन्छ यहाँ यही कुरो लेखेका छौं समेसन v is equal to 0 if no source is present summation v is equal to E if source of EMF is present भने किर्चोफको फर्स्ट ल मा समेसन I is equal to 0 एकदमै सर्टमा र सेकेन्ड ल मा समेसन v is equal to 0 if no source is present summation v is equal to E if source of EMF is present यही किर्चोफको दुईटा लहरु हुन् जो चाहिँ के हो त भनेको कन्जर्भेसन अफ चार्ज र कन्जर्भेसन अफ एनर्जी मा के छ त भनेको बेस्ट छ त भनेको हैन आजलाई यति गर्छौं थ्यांक यू